салом шунавандагони азиз, хабарҳои рӯзро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. имрӯз 3 марти 2020 сол аст. сарвазири тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва раиси кумитаи иҷроияи иттиҳоди давлатҳои мустақил Сергей Лебедев натиҷаҳои интихоботи баргузоршудаи парлумонии Тоҷикистонро баррасӣ карданд. мулоқоти сарвазири Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва раҳбари миссияи нозирони иттиҳоди давлатҳои мустақил раиси кумитаи иҷроияи иттиҳод Сергей Лебедев дар душанбе баргузор гардидааст. дар мулоқот Сергей Лебедев дар доираи натиҷаҳои кори комиссияи нозирони иттиҳоди давлатҳои мустақил дар интихоботи вакилон ба парлумони Тоҷикистон ки 1 март баргузор шуд сухан гуфтааст. Сергей Лебедев бо назардошти гузориши нозирон таассуроти шахси худро мубодила карда аз ҷумла қайд кардааст ки интихоботи парлумонӣ дар Тоҷикистон дар сатҳи одилона, шаффофу мустақил ва бо иштироки васеъи аҳолӣ сурат гирифтааст. ҳамчунин илова гардидааст ки овоздиҳӣ мутобиқи конститутсия ва қонунгузории интихоботи Тоҷикистон дар асоси рақобат бо риояи принсипҳои умумӣ ва интихоботи демократӣ баргузор гардидааст. ёдовар мешавем ки дар ҳайати иттиҳоди давлатҳои мустақил 158 нозир сабти ном шуда ҷараёни интихоботи парлумонии Тоҷикистонро назорат намуданд. интихобот ба палатаи поёнии парлумони Тоҷикистон ва ҳукуматҳои маҳаллӣ 1 март баргузор гардид. аз соати 6 субҳ ба вақти маҳаллӣ дар қаламрави Тоҷикистон 3412 участка интихоботӣ фаъолият карданд. инчунин 39 нуқтаи дигари райдиҳӣ дар 30 давлати ҷаҳон фаъолият доштанд. мувофиқи натиҷаҳои пешакии комиссияи марказии интихоботи Тоҷикистон, ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар интихобот пешсаф буд. ҳамчунин Сергей Лебедев ва Қоҳир Расулзода масъалаҳои ҷаласаи ояндаи шӯрои сарони ҳукуматҳоро ки 29 май дар Тошканд баргузор мешавад баррасӣ намуданд. идомаи хабарҳо. ҳусейн Абдусамадов, раҳбари гурӯҳе ки ба сайёҳони хориҷӣ дучархарон дар ҳудуди ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон дар соли 2018 ҳамла намуда буданд, дар зиндони шаҳри Душанбе ҷон додааст. дар ин бора сардори сароясати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурияи Тоҷикистон Мансурҷон Умаров хабар додааст. ба гуфтаи Мансурҷон Умаров, ҳамчунин ҷасади маҳбуси фавтида ҳатман аз ташхиси тиббии судӣ мегузарад ва сабабу омилҳои марги маҳбусро Додистонии кулли Тоҷикистон тафтиш мекунад. ёдовар мешавем ки ҳамла ба сайёҳони хориҷӣ 29 июли соли 2018 дар шоҳроҳи байналмилалии Душанбе, Кӯлоб, Хору, Қулма дар ҳудуди ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон ба вуқӯъ пайваста буд. дар он ҳамлаи хунин 2 шаҳрванди Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, 1 шаҳрванди Нидерланд ва 1 шаҳрванди Швейтсария ба ҳалокат расида буданд ки 2 ҷаҳонгарди хориҷии дигар низ захм бардоштанд. он замон гурӯҳи террористӣ ба ном Давлати Исломӣ масъулияти ин ҳамларо бар дӯш гирифта буд. аз 5 террористе ки мустақиман ба сайёҳон ҳамла карданд, танҳо Ҳусейн Абдусамадов зинда монд. 4 ҳамлагари боқимонда ҳангоми амалиёти махсус барои боздошти онҳо нест карда шуда буданд. моҳи ноябри соли 2018 Ҳусейн Абдусамадов бар асоси 9 моддаи Кодекси ҷиноятии Тоҷикистон аз ҷумла терроризм ва экстремизм гунаҳкор дониста шуда буд. додгоҳи олии Тоҷикистон бошад ба ӯ ҷазо барои ҳабси 1 умраро татбиқ намуда буданд. 12 шаҳрванди Тоҷикистон ки рӯзи 1 март аз Сеул ба Тошканти Ӯзбекистон омаданд, 2 ҳафта дар карантин қарор мегиранд. хабар медиҳад расонаҳои ӯзбекистонӣ бо истинод ба манбаи худ дар Оҷонсии беҳдошти эпидемиологии ҷумҳурияи Ӯзбекистон. ин маълумот дар дафтари матбуотии ширкати ҳавопаймоии миллии Ӯзбекистон ҳаво уйлари низ тасдиқи худро ёфтааст. тибқи маълумоти ширкати ҳавопаймоии миллии Ӯзбекистон, 253 мусофир аз Сеул ба Тошканд тариқи парвози чартерӣ баргардонида шуданд. аз ин шумор 178 нафарашон шаҳрвандони ҷумҳурияи Ӯзбекистон ва 75 нафари боқимонда шаҳрвандони хориҷӣ мебошанд ки 22 нафари онҳо тавассути транзит ба кишварҳои дигар парвоз намуданд. тамоми ӯзбекистониҳо ва хориҷиёне ки дар Ӯзбекистон монданд, тӯли 2 ҳафта дар карантин қарор мегиранд. тадбири мазкур барои пешгирӣ аз паҳншавии вируси хатарнок маънӣ дод мегардад. аз шумораи умумии хориҷиёне ки аз Сеул ба Тошканд оварда шудаанд, 20 нафарашон шаҳрвандони Федератсияи Русия, 18 нафар шаҳрвандони Ҷумҳурии Қазоқистон, 12 нафар аз Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2 нафар аз Ҷумҳурии Қирғизистон ва 1 нафар аз Ҷумҳурии Ҳиндустон мебошанд. қаблан дар Ӯзбекистон шаҳрвандоне ки аз Чин омада буданд, дар тӯли 2 ҳафта таҳти карантин қарор гирифтанд.
نشر خبری را مستقیما میشنوید. کارمندان اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیون جمهوری تاجیکستان یک دلیل گرفتن پوره از جانب ساکن شهر کلابی ولایت ختلان را معین کردند. گفته می شود که گمانبر در جنایت قلابی بسبی قیوم و ساکن شهر کلابی ولایت ختلان بوده با راه فریب به باوری یک ساکن دیگر همین شهر در آمده خود را آموزگار دانشگاه دولتی کلاب معرفی کرده برای مساعدت جهت داخل شدن به دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان $12,000 آمریکایی همچون رشوه طلب کرده است. اطلاع می‌دهد مرکز مطبوعاتی ریاست مبارزه با فساد. معلمه قلبکی هنگام گرفتن پوره دستگیر نمودند که از آنجا مبلغ $2,300 آمریکایی و 17,600 سامانی مبلغ همچون دلیل شیعی یافت و مصادره گردیده است. علیه بازداشت شده بر اساس ماده 247 قسم 4 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایی باز شده است که در صورت اثبات گناه گمانبر شونده را تا 12 سال زندان تهدید می‌کند. خبرهای دیگر. کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از شرکت‌های سیاحی دعوت کرده است که تشکیل سفر را برای شهروندان خارجی و محلی موقتا بازدارند. خبر می‌دهد سپوتنیک تاجیکستان با استناد به کمیته رشد سیاحی این قرار بر اثر سر زدن و پنهشوی کرونا نو در چند کشور قبول شده است. تاجیکستان واردشوی شهروندان 35 کشور را با سبب پیشگیری از کرونا ویروس منع می‌کند. شیرین امانزاده رئیس کمیته رشد سیاحی گفته است که این تصمیم پس از مشورت‌ها با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان برای حفظ حیات و امنیت سیاحان خارجی و وطنی قبول شده است. طبق اطلاع کمیته رشد سیاحی حالا در تاجیکستان 202 شرکت سیاحی فعالیت دارند. قبلا اگنتی اویاسیون گرجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نیز از شرکت‌های هواپیمایی درخواست کرده بود که فروش چپته‌های هواپیمایی را به شهروندان 35 کشور جهان قطع کنند. طبق آمار آخرین سازمان بهداشت جهانی تا به حالت صبح 3 مارس کرونا ویروس در 69 کشور پهن شده است که این بیماری در 93,000 نفر معاین گردیده است. در نتیجه این بیش از 3,000 نفر علاقه فوت دیدند. تأثیر روندهای مهاجرت به امنیت در منطقه‌های گوناگون روسیه و تمام جهان در جلسه سالانه نمایندگان مقامات بلندپایه روسیه در شورای امنیت محاکمه گردیده است. در این باره کاتبات شورای امنیت فدراسیون روسیه خبر می‌دهد روندهای مهاجرت باید از نقطه نظر عمومی جهانی همچون پدیده‌ای بررسی شود که به منفعت‌های بسیار کشورهای جهان تأثیر رساند. تاکید داشتند اشتراک دارند. قید کرده می شود که مشکلات روند مهاجرت در جلسه بخش شاید به مسائل گلوبالی و امنیت بین المللی شورای علمی در نزد شورای امنیت ملی فدراسیون روسیه نیز به محاکمه گرفته خواهد شد. تاکید گردیده است که این مسئله باید از نقطه نظر عمومی جهانی همچون پدیده‌ای که به منفعت‌های بسیار کشورهای جهان تاثیر می‌رساند بررسی شوند. 26-29 می در ولایت کالینینگراد روسیه جلسه نمایندگان بلندپایه مسئول امنیت برگزار می شود. چون این جلسه ها همساله تحت سرپرستی شورای امنیت فدراسیون روسیه در یکی از شهرهای روسیه برگزار می شود. تبریک اشتراکچیان این گونه واخوری ها بارها قید کردند فروم مذکور عنصر مهم همکاری های دولت ها از قسمت های مختلف جهان اوید به مسائل های امنیت منطقوی و گلوبالی را در بر میگیرد. نمایندگان تاجیکستان و بلاروس رشد مناسبت‌های اقتصادی را با فراگیری افغانستان بررسی کردند. مینسک امیدوار است که با مساعدت تاجیکستان به بازار افغانستان وارد می شود. خبر می دهد خبرگزاری دولتی بلتا. مسئله همکاری در ملاقات رئیس کمیته اجرایی ولایت مینسک الکساندر تورچین با سفیر تاجیکستان در جمهوری بلاروس محمد شریف اقداد بررسی شده است. هر دو کشور با چنین یک پیشنهاد مانند منفعت دارند. بلاروس انتظار است که مرزهای مناسبت‌های تجاری را گسترش می‌دهد و تاجیکستان در این رابطه تجربه در ساحه‌های مختلف را خواهد گرفت.
امینم که ما این طرح را عملی خواهیم کرد. ما با افغانستان روابط خوب داریم، همدیگر را میشنویم و میفهمیم، گفته است سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس محمد شریف اقداد. نماینده کشور بلاروس به خبرنگاران گفته است که روابط تجاری میان کشورها با سرعت رشد میکند و بلاروس به رشد اقتصادیات همه‌جانبه با تاجیکستان و افغانستان منفعت دارد است. در آخر مکالمه جانب‌ها سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس محمد شریف اقداد یک هیئت را از بلاروس دعوت کرد تا در جشن نوروز بین‌المللی در دوشنبه شرکت ورزند. دعوت با خوشنودی پذیرفته شده است. تاجیکستان در ریتینگ شاخص عمومی جهانی صلح بالا رفت، اما تا حال در بین کشورهای آسیای مرکزی پیشصف نیست. این رده‌بندی از جانب تشکیلات بین‌المللی اقتصادیات و صلح تهیه شده است که در آن تاجیکستان امسال 12 زینه بالا رفته است. در بین کشورهای آسیای مرکزی قزاقستان جای 64م، قرقیزستان 95م، ازبکستان 102م و ترکمنستان 115م جای را اشغال می‌کنند. موقع آخرین را در رده‌بندی دولت افغانستان و زینه اول را ایسلندیا گرفتند. باید قید کرد که تاجیکستان از روی نشان دهنده ها در این رویخط از روسیه پیش صف است. معیار اساسی آمار عامل‌های داخلی و خارجی می باشد که به امنیت در کشور تاثیر می رساند. به سطح داخلی سطح جنایتکاری، زورآوری و فقر در کشور اینچنین وضع سیاسی داخل می شود. در مناسبت‌های بیرونه باشد، مناسبت و داد و گرفت با کشورهای همسایه، خراجات و شماره عمل‌های تروریستی به نظر گرفته می شوند. نتیجه ها نشان می‌دهد که سطح میانه صلح جهانی در سال 2019 کمی بهتر شده است. نشان دهنده ها به حساب میانه 0.9% افزایش یافته است و بهتر شوی موقع در 86 کشور به نظر می رسد. سامیان ارجمند، در آخر نشر خبری چون همیشگی یک اعلان داریم. شام جمعه 6 مارس ساعت 18 به وقت مسکو در استودیو مرکزی رادیو موجر پخش مستقیم برنامه حقوق شما با اشتراک حقوق شناسان ساحه موجر دایر می‌گردد. شما می توانید سوال‌های خود را وابسته به حالت گرفتن منزل اقامتی بود و باش در قلمرو فدراسیون روسیه به رسمیت درباره حجت‌ها طبق طلبات قانونگذاری مهنت به کار درآمدن و از کار خارج گشتن، گرفتن مزد مهنت از کارفرما و یا کاردهنده، حمایت خود در مقامات سودی مناسبت با پلیس هنگام واخوردن و یا مراجعت و گذشتن خط سرحد دولتی به رادیو موجر طریق SMS پیامک در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، ایمو، کانتاکت و در واتساپ با شماره 8965 151 0410 8967 111 56 46 سوال خود را بفرستید و یا در جریان برنامه که با پخش مستقیم دایر می‌گردد زنگ زده با سوال‌های خود جواب‌های مشخص گیرید. فراموش نسازید پخش مستقیم برنامه حقوق شما شام جمعه 6 مارس ساعت 18 به وقت مسکو آغاز می‌گردد. نشر خبری این ساعت را مستقیما روی موج رادیو موجر شنیدید. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند. در ساعت‌های بعدی من شما را با خبرهای داخلی تاجیکستان و خارج از آن آشنا خواهم ساخت. سلامت باشید، ما را همراهی کنید.